तमिलनाडु के मंत्री ਨੂੰ बर्खास्त ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ तमिलनाडु ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। तमिलनाडु ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमिलनाडु ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਨੂੰ राष्ट्रपति बर्खास्त करन एक कांग्रेस की मंग है तो कोई भी वकील मंत्री नूं बर्खास्त करन दी सलाह नहीं दे सकता। हालांकि विवाद वधन ते गवर्नर आर.एन. रवि नूं 5 घंटे बाद ही अपना फैसला वापस लेना पिया तो तमिलनाडु के राज भवन ने जानकारी दी है कि मंत्री की बर्खास्तगी का फैसला कुछ समय लिए रोक दिता गया है। हुण गवर्नर अटार्नी जनरल तो सलाह लैणगे तो मसला अहम बन चुकिया है क्योंकि वड्डे पद्धर ते इस नूं लैके मंग उठी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे ते एक सुर दे विच नजर आ रहे हैं। राघव चड्डा राज्य सभा सांसद दे वल्लों दस दिए कि ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखिया है कि साडे संविधान के मुताबिक ये मुख मंत्री दे खेतर दे अधीन है। मंत्री नियुक्त करने, पोर्टफोलियो नूं बदलना, मंत्री नूं हटाउणा राज्यपाल ने सिर्फ मुख मंत्री रिश्ता दस दिए। तमिलनाडु के गवर्नर के फैसले तो बाद हुण कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, खास करके पंजाब की सियासत दे विच, क्योंकि पंजाब दे विच भी लंबे समय तो सरकार ते गवर्नर दे विचाले टकराव के हालात बने हुए हैं। कई मुद्दे ते दोवें खुल के आमो सामने आए, जिहे विच सवाल यह है कि गवर्नर दीयां शक्तियां ते सवाल ने तां की मंत्री नूं बर्खास्त कर सकदे ने गवर्नर। पहला सवाल यह है मंत्री नूं बर्खास्त करन दा की नियम है। दूसरा सवाल यह है कि पंजाब दे विच भी पैदा हो सकते हैं अजिहे हालात। तीसरा ते अहम सवाल यह है और गवर्नर बिना सीएम की सिफारिश तो मंत्री नूं बर्खास्त कर सकते हैं, ये सवाल है। तो सीधे तौर पर अहम सवाल ने, ये 4 सवाल ने कि आखिरकार ये स्थिति जिहड़ी है, ये नौबत जिहड़ी है वो क्यों आई है। सवालों दे विच सब तो अहम सवाल है कि मंत्री नूं बर्खास्त किया जा सकता है गवर्नर दे वल्लों। मंत्री नूं बर्खास्त करन दा नियम की है, किस कायदे तहत, किस नियम तहत जो है वो ये बर्खास्तगी हो सकती है। तो ये सब सवाल ने। विनेश कटारिया मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। विनेश अहम है मसला और इस नूं लैके कि कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी है क्योंकि सवाल जिहड़े है वो कांग्रेस ते आम आदमी दोवें एक सुर दे विच चुक रहे ने। गुरजोत अपने आप विच बेहद वड्डा ते बेहद गंभीर मामला है कि जिहड़ा कल रात नूं जिहड़ा गवर्नर तमिलनाडु एन रवि वालों एक डिसीजन ले गया कि एक कैबिनेट मंत्री नूं बिना कैबिनेट की सलाह दे, बिना चीफ मिनिस्टर नाल डेलीब्रेशन किते डिसमिस कर दिता गया। ये अपने आप विच इहनूं कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि गवर्नर सवाल ये उठ रहा, सवाल ये नहीं कि एक मंत्री नूं डिसमिस करता कैबिनेट चों, सवाल ये उठ रहा कि वाकई ही एक मंत्री कोल इन्नी पावर हैगी है, एक गवर्नर कोल इन्नी पावर हैगी है कि वो किसी मंत्री नूं सिर्फ चार्जिस से या वो मिनिस्टर जेल के अंदर है उस दे बिहाफ से डिसमिस कर सकता है। क्योंकि जिहड़े बाकी पार्टीज है, विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी होवे, चाहे कांग्रेस होवे, चाहे होर भी रीजनल पार्टीज है जिहड़ियां सवाल उठा रही हैं, उन्हां दा यही कहना है कि जे इस तरीके नाल एक प्रेजिडेंट सैट हो जाऊगा फिर तो भविख विच ये हो जाऊगा कि कोई भी गवर्नर या कोई भी कह सकते हैं भी प्रेजिडेंट भी होवे भी कदे भी जिहड़ा यूनियन मिनिस्टर नूं या गवर्नर स्टेट मिनिस्टर नूं कदे भी किसी भी टाइम बर्खास्त कर सकता है। हालांकि जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, जिहड़े लॉयर्स है, उन्हां नाल भी असीं गलबात कीती है। काफी उन्हां दा कहना है कि जिहड़ा गवर्नर है कोई भी काम है, भावें वो सैशन बुलांदा है, भावें वो शपथ दवांदा है, वो कैबिनेट की मंजूरी ते दिंदा है। जो कैबिनेट उन्होंने मंजूरी दिंदी है या जो नवीं सरकार बनती है, नवीं सरकार च एक लैटर सौंपिया जाता है भी साडे कोल इन्ने विधायकों का समर्थन है, विधायक दल का नेता चुनिया जाता है, फिर उन्होंने लैटर सौंपिया जाता है, उस तो बाद वो कॉल अप करते हैं। गवर्नर कोले आपदे कोले कोई अथॉरिटी नहीं होती ते इस चीज ते इत्ते लई जिहड़े सवाल है पूरे मुल्क भर विच उठ रहे हैं कि जिथे जिथे गवर्नर से सीएम की टसल चल रही है, कहा जा रहा है कि जिहड़ी नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है, क्योंकि उत्थे हरेक थां ते ही सवाल उठ रहे हैं कि गवर्नर से गवर्नमेंट की टसल चल रही है। उस करके सवाल ये उठ रहे हैं कि वाकई ही गवर्नर को अधिकार है, जे इस टाइप का अधिकार है फिर तो चुनिया हुई सरकारों की कोई वैल्यू नहीं रह जानी। इसे करके सवाल उठ रहे हैं। शायद यही कारण है कि गवर्नर ने जिहड़ा कल राती डिसीजन लिया सीगा उसनूं कुछ घंटिया बाद ही गवर्नर ने ऑन होल्ड करता ते जदों वो डिसीजन उन्होंने ऑन होल्ड किया तो उस दे विच बकायदा मैंशन किया रिटन विच कि यूनियन होम मिनिस्ट्री नाल एडवाइस करन तो बाद उन्होंने इस चीज़ ते मैंशन किया है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री नाल एडवाइस करन तो बाद ये जिहड़ा फैसला ऑन होल्ड करता ते उस तो बाद वो एजी नाल डिस्कस करनगे
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਟਰ ਔਨ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਏਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ होवे। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति को तुरंत राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको पदच्युत कर देना चाहिए। हिंदी में इसका मतलब है पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो राज्यपाल अपनी संवैधानिक सीमाएं नहीं जानता उसको अपने पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं है। जो धारा 164 है भारत के संविधान की, वो साफ तौर पे ये कहती है कि जो संघ के मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अपॉइंट किए जाते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उनको हटाने का अधिकार या अख्तियार भी सिर्फ मुख्यमंत्री का है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पे वो हटाए जा सकते हैं। तो राज्यपाल को इस तरह का असंवैधानिक कदम उठाना साफ तौर पर ये संकेत देता है कि ना तो उनको संविधान का ज्ञान है, ना ही उनको अपनी मर्यादा का ज्ञान है, ना ही अपनी लक्ष्मण रेखा वो जानते हैं। तो उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। गवर्नर ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮਸਲਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਤੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਐਕਟ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਂਘ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ।
ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਂਘ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈ ਚੋਇਸ, ਬਾਈ ਵਿਲ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਅਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ? ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਚੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਉਣੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। I have my all the powers. One thing I tell you, as a governor, I have tremendous powers. I need not be a vice chancellor to rectify the things. I have my all the powers. One thing I tell you, as a governor, I have tremendous powers. I need not be a vice chancellor to rectify the things.